Okay, so last time we have discussed the introduction of energy scenario, which include the primary and secondary energy, and commercial and non-commercial energy, the renewable and non-renewable energy. And we have already discussed the global energy resource. Then after the energy scenario for India, that also we have discussed. Energy needs. Now next, long-term energy scenario for India. So India have large potential of renewable and non-renewable energy sources, but the non-renewable energy sources are limited and consumption of that sources are very high, so that the oil or the coal or nuclear or natural gas, everything is available in India, but due to the high consumption of these resources, the limited sources will be finished after few years. So in Indian scenario, the electricity generation is 70% done by the help of coal. Okay, કોલસાનો ઉપયોગ કરીને 70% જેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે ઇન્ડિયામાં જનરેટ કરવામાં આવે છે. That is the scenario of 2010. Now it is approximate 62 to 65% of electricity is produced by the help of coal. ઓકે, એટલે ઇન્ડિયામાં ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરવા માટે જેટલા પાવર પ્લાન્ટ્સ છે એમાંથી 60 to 65% પાવર પ્લાન્ટ કોલ બેઝ છે. ડે બાય ડે કોલ બેઝ પાવર પ્લાન્ટનું જનરેશન રિડ્યુસ થતું જાય છે અને રિન્યુએબલ બેઝ જનરેશન ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. ઓકે, એના બે રીઝન છે મેઇન. ફર્સ્ટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ફ્યુઅલ કોસ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધી environmental effect. So due to the environmental effect, the pollution is very high if we use coal based power plant. And second, the coal is now precious resource. So cost of coal is increased day by day. જે રીતે પેટ્રોલિયમના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કોલના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એની ઉપરનું ટેક્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અને ઉપરની ફિલ્ટરિંગની પ્રોસેસ પણ કોસ્ટલી થઈ જાય છે. એટલે આ બધા રીઝનને લીધે રનિંગ કોસ્ટ ઓફ કોલ બેઝ પાવર પ્લાન્ટ ઇઝ વેરી હાઈ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઇઝ ઓલ્સો વેરી હાઈ કમ્પેર ટુ અધર પાવર. એટલે આ બધા પ્રોબ્લેમના લીધે કોલ બેઝ પાવર પ્લાન્ટનો ઉપયોગ દિવસે ને દિવસે ઘટતો જાય છે. ઓકે, નાઉ ઓઇલ બેઝ. So oil is also huge amount of oil is also available in the world, and for India also the oil is available, but that is limited and consumption is higher than the production. So we are importing the oil from other countries, so it is very costly. So due to this high consumption of oil, the GDP is decreased. So due to that, we have to reduce the consumption of the oil. Okay. Now next, gases. So as we know, there are huge amount of natural gases available on the earth, and for India also the natural gases is available, but that is limited, and usage of these gases are increased day by day. You can see the graph for 1997, for 2010, and for 2020. Okay, so net import and domestic production. બરાબર છે. 1997 માં આપણે
જોઈએ છે 57% આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવું પડતું, બરાબર છે. 2010 માં 85% ઇમ્પોર્ટ કરવું પડે છે. 2020 માં 92% of this oil is imported from other country. એટલે ડે બાય ડે આપણે ઇમ્પોર્ટ વધારે કરતા જાય છે, ઓઇલની વાત કરે છે, બરોબર છે. એટલે ઓઇલનું આપણે પ્રોડક્શન બહુ ઓછું થાય છે ડોમેસ્ટિક, અને આપણે ઇમ્પોર્ટ વધારે કરીએ છીએ, જેને લીધે ઇન્ડિયા ઉપરની કોસ્ટ એટલે કે જીડીપી ડાઉન થતું જાય છે અને ઇન્ડિયા ઉપર દેવું વધતું જાય છે, આવી બધી વસ્તુને લીધે. ઓકે, સેમ ફોર નેચરલ ગેસ. નેચરલ ગેસમાં પણ એવું જ છે, ડે બાય ડે એનું કન્ઝપ્શન વધતું જાય છે અને જનરેશન એટલે કે પ્રોડક્શન ઓછું છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધી Indian scenario. Now you can compare the oil reserve and consumption India versus world. બરાબર છે. એટલે તમે જોવો છો તો કે તમારે રિઝર્વ કેટલું છે તો કે 700 મિલિયન ટન્સ, બરાબર છે. અને વર્લ્ડ નું કેટલું છે 1,42,700, બરાબર. એટલે 1,42,700 મેટ્રિક ટન જેટલું ઓઇલ છે એ વર્લ્ડમાં અવેલેબલ છે, એમાંથી ખાલી 700 જેટલું આપણે ઇન્ડિયા આગળ છે, બરાબર છે. અને કન્ઝપ્શન પણ આપણે 97.7 એટલે કે કન્ઝપ્શન પણ આપણે વેરી હાઈલી કરીએ છીએ. So these are the Indian scenario compared to the world. Now India's prospective plan for the power for zero defect power by the 2011-12. બરાબર છે. 2011-12 ની કન્ડિશન પ્રમાણે તમે જોશો ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી જે છે, બરાબર છે, કોલની એ ઘણી બધી વધારે છે. You can see the installed capacity of thermal power plant. It is 61,000 megawatt approximate. Then gas and LNG based એટલે કે ગેસ બેઝ અને ડીઝલ બેઝ પાવર પ્લાન્ટ પણ વધારે કેપેસિટીમાં છે, મોર ધેન 10,000. ન્યુક્લિયર પણ 2,720 મેગાવોટ જેટલું થાય છે, બરોબર છે. હાઇડ્રોમાં પણ 25,000 મેગાવોટ જેટલું થાય છે જનરેશન. ઓકે, હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટમાં પ્રોબ્લેમ એવો છે કે રિઝર્વમાં તમારું પાણીનું પોટેન્શિયલ એટલે કે વોટર લેવલ મેન્ટેન હશે તો જ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થશે. એટલે આ બધા જે પાવર પ્લાન્ટ્સ છે કે જેમાં લિમિટેડ સોર્સ છે, લિમિટેશન્સ છે, એવા એપ્રોક્સિમેટ 1 લાખ મેગાવોટ જેટલું જનરેશન એમાંથી થાય છે. 2001 ની વાત છે, બરાબર. અત્યારે ઘણું વધારે થાય છે અને કન્ઝપ્શન પણ ઘણું વધારે છે. નાવ એડિશનલ કેપેસિટી 2012 સુધીમાં આટલી એડ થઈ છે, બરાબર છે. તો પર્સન્ટેજમાં બતાવ્યું છે એપ્રોક્સિમેટ 53% જેટલું થર્મલ બેઝમાં થાય છે, 14% ગેસીસ બેઝ પર, 5% ન્યુક્લિયર, 27% હાઇડ્રો બેઝ ઉપર થાય છે, બરાબર છે. તો આ બધા એના ફિગર્સ છે. That is for your information, બરાબર છે. અને કઈ એક્ઝામમાં ફિગર્સ કઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એનર્જી પ્રાઇસિંગ ઇન ઇન્ડિયા એ પણ ખ્યાલ છે. તો કોલ, ઓઇલ, નેચરલ ગેસ, ઇલેક્ટ્રિસિટી બધાની પ્રાઇસ ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે, બરાબર. કોલસાની પ્રાઇસ એટલે કોલની પ્રાઇસ અને એનું ટેક્સ વધશે
તો ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં પર યુનિટ પ્રાઇસ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. બરાબર છે. સેમ વસ્તુ ઓઇલ અને નેચરલ ગેસમાં થાય છે. એટલે કોલ, ઓઇલ અને નેચરલ ગેસમાં રો મટીરિયલમાં જો એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એમાં પણ એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. હવે એનર્જી સેક્ટર રિફોર્મ્સ સેમ વસ્તુ છે. આ બધા જે રિસોર્સિસ છે એનું રિફોર્મ કરીને ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ જે છે એ નવો ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ જે છે એ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો 2003માં. પછી એમાં ઘણું બધું વર્કઆઉટ કરીને છેલ્લે ફાઇનલી એવા એક્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યા કે જેના દ્વારા આપણે જે રિસોર્સ લિમિટેડ છે એનો સારી રીતે યુઝ કરી શકીએ, એફિશિયન્ટલી યુઝ કરી શકીએ. બરાબર છે. સો ધીઝ આર ધી ફીચર્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2003. બરાબર છે. એક્ટ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરશું કારણ કે એમાં ડિટેલમાં જવું પડશે.